नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 14 तारिख शुक्रवार आसिला प्रथम खबर दिल्ली समेत एकाधिक सहर में होता सीरीज विस्फोरण प्रस्तुत थिला 32 कार दिल्ली कार विस्फोरण में चांचल्यकर तथ्य सामना को आसी षड्यंत्रकारी माने दिल्ली समेत एकाधिक सहर में सीरीज विस्फोरण करने योजना करते 32टी कार प्रस्तुत थिला बोली तदंतकारी टीम जानिबा को पाइछि। दिल्लीर 6टी स्थान में आसंता डिसेम्बर 6 रे विस्फोरण योजना रहितिबा बेले अन्य केतेक सहर में विस्फोरण पर जनवरी 26 को योजना रहितिला बोली तथ्य मिलिछि। गोइंदा सूत्र अनुसार दिल्ली कार विस्फोरण घटना रे जारी रहितिबा तदंत प्रक्रिया को अधिक विस्तृत करा जायछि। अभियुक्त माने आक्रमण पर 2टी कार को रूपांतरित करथिबा जणा पड़िबा परे तदंत प्रक्रिया को अधिक व्यापक करा जायतिला। बाबरी मस्जिद ध्वंसर प्रतिशोध नेबाकू चाहुथिले आतंकवादी 2008 मुंबई 26/11 आक्रमण ठारू मध्य बड़ विस्फोरण घटाइबाकू योजना करथिले आतंकवादी। परवर्ती खबर गणति पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन भोट गणति हेबो एने प्रस्तुति चूड़ांत होईछि। भोट गणति प्रक्रिया को स्वच्छ सुस्थ पारदर्शी भाव में करने आवश्यक समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जायतिबा सूचना देइछंती जिलापाल। भोट गणति पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। मोट 14 गोटी टेबुल रहितिबा बेले 26 राउंड गणति हेबो। आज सकाळ 8टारू प्रथमे पोस्टाल बालट गणति अधघंटा परे ईवीएम गणति आरंभ हेबो। प्रत्येक टेबुल जड़े गणति सहकारी अधिकारी गणति सुपरभाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर नियोजित रहिबे। जनसाधारण डाकबाजी साहाय्य घोषणा कराजिबो बोली जिलापाल सूचना देइछंती। समस्त गणना प्रक्रिया सीसीटीवी नजरे कराजिबो। सबु गणना प्रक्रिया सीसीटीवी नजरे कराजिबो। ए सबुर वीडियो रेकर्डिंग हेबो। परवर्ती खबर बरगढ़ आरंभ है धान किणा आसंता 20 तारिख आरंभ हो खरीफ धान किणा एने सूचना देइछंती समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत। बरगढ़ जिलू आरंभ हो धान किणा एपटे धान संरक्षण पर मंडी अत्याधुनिक व्यवस्था होईछि। अन्यपटे आगामी 2 वर्ष मध्य 100टी मॉडेल मंडी पर निष्पत्ति होईछि। प्रथम पर्यायर 38टी मॉडेल मंडी स्थापन पर टेंडर होई कार्य आरंभ करा जायछि। चलित आर्थिक वर्ष 80टी समवाय समिति रे 200 मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट गोदाम गृह निर्माण पर 20 कोटी व्ययबराद होईछि। 973टी समवाय समिति आरएमसी रे 516 कोटी टंका व्यय भित्तिभूम विकास ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ आरंभ होईछि। परवर्ती खबर पुलिस एसआई नियुक्ति स्काम मामला रुजु कला सीबीआई। पुलिस एसआई नियुक्ति स्काम रो बड़ अपडेट केंद्र सरकार को विज्ञप्ति प्रकाश पर मामला रुजु कला सीबीआई। भुवनेश्वर स्थित सीबीआई शाखा पक्षरु मामला रुजु करा जाई घटनार विधिवत तदंत आरंभ होईछि। टीम रे अछंती 12 रु अधिक सीबीआई अधिकारी जने अतिरिक्त एसपी को नेतृत्व रे गठन होला सीबीआई टीम। 3 जण डीएसपी 4 जण इन्स्पेक्टर एथिरे शामिल रहिबे। क्राइम ब्रांच को मामलार सब दस्तावेज मागिला सीबीआई। पूर्वरु क्राइम ब्रांच अधिकारी तदंत करुथिले। परवर्ती खबर राज्य में भिन्नक्षम शिशु हब सर्वे। राज्य में भिन्नक्षम शिशु मानकर हब सर्वे। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। घर घर बुली तथ्य संग्रह करिवे अंगनवाड़ी कर्मी। एथिपई अंगनवाड़ी कर्मी को 500 टंका प्रोत्साहन राशि मिलिबो। जन्मरु 6 वर्ष मध्य थिबा भिन्नक्षम शिशुको कराजिबो सर्वे। चिन्हट शिशुको राज्य सरकार विभिन्न योजना रे शामिल कराजिबो। एनईपी 2020 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रे कराजिबो शामिल। सर्वे ठीक भावे हेउछि कि नाही अधिकारी माने जांच करिवे। आसंता 1 मास मध्य शेष हेबो सर्वे प्रक्रिया। परवर्ती खबर आज बाहरिबो बिहार रिजल्ट। बिहार विधानसभा 243 आसन रे मतदान शेष परे एबे भोट गणति प्रस्तुति चलाइछंती निर्वाचन कमिशन। एग्जिट पोल आसी सारथिबा बेले एबे एग्जिट पोल उपरे समस्तक नजर रहिछि। आज बिहार भोट गणति सकाळ 8टारू आरंभ हेबो। 38 जिल्ला रे भोट गणति पई 46टी मतगणना केन्द्र करा जायछि। साधारणतः गोटे जिल्ला रे थिबा समस्त विधानसभा आसनर भोट गणति पई जिला मुख्यालय रे मतगणना केन्द्र होइताए। परवर्ती खबर एणिकी केवल गोटे राजस्व आईन। एणिकी केवल गोटे राजस्व आईन ओडिसा रे रहिबो। पुरी रे समीक्षा बैठक पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना। सरकार अध्ययन करुछंती प्रस्तुति आरंभ होईछि। अनेक जटिल आईन अछि किछि आवश्यक नाही। निकट रे आसीबो ओडिसा गवर्नमेंट लैंड मैनेजमेंट एक्ट। एहा समय उपयोगी हेबो लोकंको बुझिला भली हेबो बोली कहिले मंत्री। परवर्ती खबर पुणी इस्कन रो मनमानी आसंता 23 तारिख दिन आयोजित करिबो अदिनिया रथयात्रा। पुणी इस्कन रो मनमानी घटना आसंता 23 तारिख रविवार दिन आयोजित हेबाकू जाउछि अदिनिया रथयात्रा। ताइवान रो जिमेंडिंग एमआरटी एक्सिट 6 रे आयोजित हेबाकू जाउछि अदिनिया रथयात्रा। एने इस्कन अनुगामी एवं जगन्नाथ प्रेमी को ऑनलाइन माध्यम रे सूचना दिया जायछि। एही अवसर रे सांस्कृतिक कीर्तन जोग सह अन्य कार्यक्रम हेबो। तेबे ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇସ୍କନ ଏପରି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରିଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସରିଲା କଂସ ଭୂମିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15, 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କଳାକାରଙ୍କ ଅଡିସନ ବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 24 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରୁ 3 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ହେବ ସାନି ପରୀକ୍ଷା। ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଜୁଲାଇ 13ରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁଲାଇ 13ରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 7113 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଏଜେନ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଙ୍ଗନାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିବ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା। ଭାଜପା ଏମ୍ପି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନ ଆଗ୍ରା କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବର 29ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଗ୍ରାରେ ଓକିଲ ରାମଶଙ୍କର ଶର୍ମା 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଏମ୍ପି ବିଧାୟକ କୋର୍ଟରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକତା ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିଠାରେ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନୀଳଗିରିଠାରୁ ମିତ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବବର୍ଗ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 100 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 34 ଲକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀ ମୃତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 34 ଲକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 2009ରୁ ଆଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 34 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଆଧାର ନଥିବା 13 ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଫର୍ମାଲ ରିଭ୍ୟୁର ଧମକ। ଆଶଙ୍କାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କ୍ରିକେଟ ଦଳ କିଛି ଖେଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କଡ଼ା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି, ଟୁର୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଫର୍ମାଲ ରିଭ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏହା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଙ୍ଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗତ 2009ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ହମଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ହସିନାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ICT ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାୟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଢାକା ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆବାମୀ ଲିଗ୍ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 500 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆକ୍ସନରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ବିସ୍ଫୋରଣର କନେକ୍ସନ କାଶ୍ମୀର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ 500 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଓ 600 ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ବାରବାଟୀ ଲଢ଼େଇ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 120 ବାହାଦୁରର ନିର୍ମାତା ଲଞ୍ଚ କଲେ ମାଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧର 63ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଐତିହାସିକ ରେଜାଙ୍ଗା ଲା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 120 ବାହାଦୁରର ନିର୍ମାତାମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାର 13ତମ ବାଟାଲିୟନ
କୁମାଉ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଇଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି 20 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ସୁରେଶ ନାୟକ, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆଇଏସ୍ସି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଆଇଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 17, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 6, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ ହେବ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରୁ ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ। ତିଆରି ହେବ 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା। କଳ୍ପନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନାଲ୍କୋ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମାଟି ତଳେ ଓ ଉପରେ 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। କଳ୍ପନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନାଲ୍କୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 20ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଣିକି ଓବିସିସିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପେପରଲେସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ବୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ନଭେମ୍ବର 13 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 12ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ମହାନଦୀ ପଠା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରକୁ ଆସିଗଲା ଏସି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ବିଲରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରେ। ବର୍ଷାର ଦାନା ପାଇଁ ଖରାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଖରାରେ ସିଝିବା ଯେମିତି ଚାଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଖରାରେ ସିଝିବେନି କି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେ ନାହିଁ ମାଟିର ପୁଅ। ଆସିଗଲା ମାର୍କେଟକୁ ଏସି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି କ୍ଷେତରେ ଆରାମରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 16ରୁ 30 ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପ୍ରତି ଅବଗତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ପାଳନ କିଭଳି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 27ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସମ୍ବୋଧନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 20 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 27ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 20ରେ ସକାଳ 10:05ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅମ୍ବିକାପୁର ଯିବେ। 27ରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରାଜଭବନ ସ୍ଥିତ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାହାରିବେ ମହାମହିମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ସୀମାରୁ ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲିଲା ଭାରତର ନିୟମ ଏୟାରବେସ୍। ଲଦାଖ ପର୍ବତମାଳାରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଚୀନ ସୀମାରୁ ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିୟାମା ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ଆଧିକାରିକ ରୂପରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 13,710 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତାକତକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ ଭାରତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି।